Ram Ram Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Krishna Ram Hare Hare. Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna. Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Ram Ram Krishna. Hare. Hare Ram Hare 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 Ram. Krishna Hare Krishna Krishna एक Krishna तो देर Ram ना, Ram Hare. तो देर Hare उत्तम किया Krishna था। Hare Krishna Krishna क्या है Ram ना, Hare ठीक है Krishna मतलब। Ram Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Ram Krishna Ram, Hare Ram Ram Ram, Ram Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Ram, Hare Ram Krishna Ram, Krishna Krishna Hare Krishna Ram Krishna, Ram Hare Hare. Ram, Hare Ram Krishna Ram, Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Krishna Krishna Ram Ram, Krishna Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Hare Ram, Ram, Hare Hare. Ram Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram 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 Ram, Ram Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Ram Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Krishna, Ram Hare Ram Hare. Hare 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 Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Ram Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Ram Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare 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 Krishna, Hare Hare Ram Hare Krishna, Ram Ram Krishna Ram Krishna, Hare Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare
Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম রাম হরে কৃষ্ণ সুধী ভক্ত সজ্জন সকলের শ্রী তুলসী চরণে প্রণাম জ্ঞাপন করছি। বাঞ্ছা কল্পতরুবশ্য কৃপাসিন্ধু ভবশ্য পতিতানাং পাবনশ্য। এই মহান পুরুষোত্তম মাস এমনিতে অত্যন্ত মহিমান্বিত মাস, এর মধ্যে আবার একাদশী তিথি। তো আমরা এই একাদশী তিথিতে একাদশীর মাহাত্ম্য মহিমা কথা আমরা শ্রবণ করানোর জন্য অনুরোধ করতেছি আমাদের লাকসামের নামহট্টের ও লাকসাম শ্রী শ্রী রাধা মাধব নামহট্ট মন্দিরের অন্যতম পরিচালক শ্রীমান ভজেন্দ্র গোপাল দাস প্রভু। তো আমি প্রভুকে বিনীত অনুরোধ করছি আজকের এই বিশেষ তিথি এবং একাদশীর মাহাত্ম্য কথা, এই পুরুষোত্তম মাসে একাদশীর মাহাত্ম্য কথা আমরা একজন ভালো ভক্তের কাছ থেকে যখন শ্রবণ করব, আমাদের জন্য খুবই পারমার্থিক কল্যাণ বয়ে আসবে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম পূজ্যপাদ শ্রীমান রূপচন্দ্র সেন দাস ব্রহ্মচারী প্রভুর শ্রীপদ পাদপদ্মে, সে সাথে আজকে উপস্থিত সমস্ত মাতৃমণ্ডলী এবং বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণ যুগলে আমার দণ্ডবোধ প্রণতি জ্ঞাপন করছি। আজকে অত্যন্ত একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ দিন, যে আমরা 32 মাস পরে আমরা এরকম একটা মাহাত্ম্যপূর্ণ দিন আমরা পাই। তো আজকে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আজকে একটা প্রাতকালীন সময়ে এই ব্রহ্ম মুহূর্তে আমরা সবাই সমন্বিতভাবে ভগবানের দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম। সেই সাথে আজকে
দিনটা অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ। এই বিশেষ করে পুরুষোত্তম মাস, এই পুরুষোত্তম মাসে দুটি একাদশী এখানে উপস্থিত হয়, একটা হচ্ছে পদ্মনী একাদশী, আরেকটা হচ্ছে পরমা। তো আমরা আজকে পদ্মনী একাদশী মাহাত্ম্য শ্রবণ করব। নময়ং বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জয় পতাকা স্বামিনীতি নামিনী নমো আচার্য পাদায় নিতাই কৃপদায়নি গৌরপদ ধর্মধারায় নবগন্ধায় নমো গৌরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমস্তে। পদ্মনী একাদশী স্মার্তগণ পুরুষোত্তম মাস বা অধিমাসকে মল মাস বলে এই মাসে সমস্ত শুভ কার্য পরিত্যাগ করে থাকেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মাসকে পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য অন্য সকল মাস থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে নির্ণয় করেছেন। তিনি নিজের নাম অনুসারে এই মাসের নাম পুরুষোত্তম মাস রেখেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, হে জনার্দন, আমি বহু ধর্ম ও ব্রতের কথা শুনেছি। এখন পুরুষোত্তম মাসের সর্বপাপ বিনাশিনী ও পুণ্যদায়িনী শুক্লা পক্ষিয়া পদ্মনী একাদশীর কথা আমার কাছে বর্ণনা করুন, যা শ্রবণ করলে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দশমীর দিন থেকে ব্রতের শুরু হয়। কাঁসার পাত্রে ভোজন, মসুর, ছোলা, শাক এবং অপরের অন্ন ও আমিষ দশমীর দিন বর্জন করতে হয়। পরের দিন প্রাতকৃত্যের পর সুগন্ধি ধূপ, দীপ, চন্দনাদি দিয়ে ভগবানের পূজা করতে হয়। রাত্রিতে জাগ্রত থেকে ভগবানের নাম গুণ কীর্তন করতে হয়। এখন এই ব্রতের একটি ইতিহাস আপনার মনোরঞ্জনের জন্য বলছি। পূর্বে পুলস্ত্য মুনি দেবর্ষি নারদকে এই ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন। একসময় রাজা কার্তবীর্য লঙ্কাপতি রাবণকে পরাজিত করে তার কারাগারে বন্দী করে রাখেন। পুলস্ত্য মুনি রাজার কাছে রাবণের মুক্তির প্রার্থনা করেন। মুনির আজ্ঞায় রাজা রাবণকে মুক্ত করে দেন। এই আশ্চর্যজনক কথা শুনে নারদ পুলস্ত্য মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুনিবর, ইন্দ্র সহ সকল দেবতা যেখানে রাবণের কাছে পরাজিত হয়েছিল, সেখানে কিভাবে কার্তবীর্য রাবণকে পরাজিত করলো? কৃপা করে তা বলুন। পুলস্ত্য মুনি তখন নারদের কাছে কার্তবীর্যের জন্ম রহস্য বর্ণনা করেন। ত্রেতা যুগের হৈহয় বংশের কীর্তবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। মহিষ্মতিপুরে তার রাজধানী ছিলেন। রাজার 1000 পত্নী ছিল, কিন্তু রাজ্যভার গ্রহণের মতো কোনো পুত্র লাভ রাজার ভাগ্যে হয়নি। দেবতাদের আরাধনাতেও সুফল মেলেনি তার। অবশেষে সাধুদের আজ্ঞা অনুসারে তিনি বিভিন্ন ব্রত পালন করেন, তথাপি রাজা ছিল অপুত্রক। মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করে তপস্যায় যাবেন বলে স্থির করলেন রাজা কীর্তবীর্য। রানী মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের কন্যা পদ্মিনী ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা। স্বামীর সঙ্গে তিনি তপস্যার জন্য মন্দার পর্বতে গমন করলেন। সেখানে তারা 10,000 বছর ধরে কঠোর তপস্যা করলেন, কিন্তু তবুও কীর্তবীর্য পুত্র সুখে বঞ্চিতই রইলেন। রানী পদ্মিনী মহাসাধ্বী অনুসূয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সাধ্বী, পুত্র লাভের জন্য আমার স্বামী 10,000 বছর তপস্যা করলেও বিফল হয়েছে। এখন যে ব্রত পালনে ভগবান প্রসন্ন হন এবং
অতি শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ হয় এমন উপায় বিধান করুন। পদ্মিনীর প্রার্থনায় অনুসূয়া প্রসন্ন হয়ে বললেন, 32 মাস অন্তরে এক অধিমাস বা পুরুষোত্তম মাস আসে। এই মাসে পদ্মিনী ও পরমা এই দুই একাদশী এই ব্রত পালন করলে পুত্রদাতা ভগবান শীঘ্রই প্রসন্ন হবেন। অনুসূয়ার নির্দেশে পদ্মিনী পরম শ্রদ্ধায় এই একাদশী ব্রত পালন করলেন। সেই ব্রতে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ভগবান গরুর বহনে আরোহণ করে পদ্মিনীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ভগবান বললেন, হে ভদ্রে, আমি প্রসন্ন হয়েছি। পুরুষোত্তম মাসের সমান কোনো মাস আমার প্রিয় নয়। এই মাসের একাদশী আমার পরম প্রিয়। তুমি সেই ব্রত যথাযথভাবে পালন করেছ, তাই আমি তোমার ইচ্ছা অনুসারে বর প্রদান করব। ভগবানের স্তব করে রানী বললেন, হে ভগবান, আমার স্বামীকে আপনি বর দান করুন। ভগবান তখন রাজার কাছে এসে বললেন, হে রাজেন্দ্র, আপনার অভিলাষ বর প্রার্থনা করুন। মহানন্দে রাজা বললেন, হে জগৎপতি মধুসূদন, দেবতা, মানুষ, নাগ, দৈত্য, রাক্ষস আদি কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না এমন এক পুত্র আমি প্রার্থনা করি। রাজার প্রার্থনা অনুসারে বরদান করে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। রাজা পত্নী সহ নগরে ফিরে এলেন। যথাসময়ে রানী পদ্মিনীর গর্ভে মহাবলশালী এক পুত্রের জন্ম হয়। মহারাজ কৃতবীর্য পুত্রের নাম রাখলেন কার্তবীর্য। ত্রিলোকে তার সমান কোনো বীর ছিল না। তাই দশানন রাবণ যুদ্ধে তার কাছে পরাজিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ, এই ব্রত যিনি পালন করবেন তিনি ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মে অহেতুকী ভক্তি লাভ করবেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ধর্মরাজ সপরিবারে একাদশী ব্রত পালন করেন। যিনি এই ব্রত মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করেন তিনি বহু পুণ্য লাভ করেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো আজকে আমরা যে একাদশী মাহাত্ম্যটি আমরা শ্রবণ করলাম তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে এই পুরুষোত্তম মাসে যে দুটি একাদশী আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, একটা হচ্ছে পদ্মিনী একাদশী আর একটা হচ্ছে পরম একাদশী। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দশানন রাবণ যিনি ছিলেন লঙ্কাপতি, ওনার মতো যিনি অত্যন্ত বলবান ছিলেন, যারা দেবতারাও তার কাছে পরাজিত হয়ে অনেকবার স্বর্গচ্যুত হয়েছিল, এমন একজন ব্যক্তিকেও যে কার্তবীর্য কি করেছিলেন, পরাজিত করেছিলেন। তো কার্তবীর্যের যে জন্ম কাহিনী সেটি আজকে আমরা এই একাদশীর মাহাত্ম্যের মাধ্যমে আমরা শ্রবণ করতে পারলাম। তো এতে বোঝা যাচ্ছে যে এই পুরুষোত্তম মাসে আজকের মতো এই যে একাদশী সেটি যদি কেউ ব্রত পালন করে তার পারমার্থিক স্বীকৃতি তো লাভ হবেই, পাশাপাশি এই জগতে তার যদি কোনো কামনা বাসনা থাকে সেটি যদি সে ভগবানের কাছে আজকের এই একাদশী যথাযথভাবে পালন করে সেটি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, তাহলে অবশ্যই ভগবান সেটি তার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। তো আজকের এই একাদশী মাহাত্ম্যের মাধ্যমে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে একাদশীতে পুরুষোত্তম মাসের গুরুত্ব এটি তুলে ধরা হয়েছে, এবং ভগবান এখানে বলছেন যে পুরুষোত্তম মাসের মতো প্রিয় মাস আর নেই, এবং এই
এখানে একটা দেবীর কথা বলা হচ্ছে অনুসূয়া। অনুসূয়া হচ্ছে ভগবান দত্তাত্রেয়, এটা ভাগবতমে আছে, দত্তাত্রেয়র মা। তো উনি একজন অত্যন্ত তপস্বিনী নারী। তো ওনার কাছ থেকে এই পদ্মিনী, রানী রথ পদ্মিনী কি করছিলেন, ভগবান এই একাদশী ব্রত মাত্রা শ্রবণ করে তিনি এই ব্রতটি পালন করে তিনি তার পুত্র লাভ করেছিল, এবং এমন পুত্র লাভ করেছিল অত্যন্ত বলশালী এবং শক্তিশালী, যিনি রাবণকেও পরাজিত করেন। তো এই একাদশী ব্রত মাহাত্মে বলা হচ্ছে যে আমরা যদি এই একাদশী ব্রত মাহাত্ম যতভাবে পালন করি, তাহলে অবশ্যই ভগবান শ্রীহরির অহেতুকী কৃপা বা পাদপদ্ম বা অহেতুকী ভক্তি, ভগবানের প্রতি ভক্তি আমাদের লাভ হবে। এবং যারা আপনারা আজকে শ্রবণ করছেন তাদেরও বলছে তাদেরও অনেক বেশি স্বীকৃতি লাভ হবে। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ। প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। একাদশী মাহাত্ম্য কথা কি কীর্তনকারী মান ভজন্ত গোপাল প্রভু কি, জয় শিল প্রভুপাদ। শ্রবণকারী সকল উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কি, গৌর প্রেমানন্দে। দূষিত ভক্ত সজ্জন, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সকল উপস্থিত ভক্তদের প্রতি আপনাদের উপস্থিতির জন্য। বিশেষ করে এই মহিমান্বিত ক্ষণ, মহিমান্বিত তিথি, মহিমান্বিত একটি মাসে আমরা যারা এই একাদশীর একটা বিশেষ তিথিতে প্রাতঃকালীন একসাথে একটু জপ করার, একসাথে একটু সাধুসঙ্গ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তো এবং বিশেষ করে একাদশীর দিনগুলোতে আমরা একাদশীর মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করে থাকি, যদি একাদশী পড়ে থাকে। উম তা আমরা আমাদের অল্প সময় আছে, উম চেষ্টা করব এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আহ বিশেষ করে সদাচারের উপরে, নামের উপরে আমরা ছিল প্রভুপাদের একটা কোট একটু আলোচনা করার জন্য। একটু বড় করে দেওয়া যাবে হরিনাম, রঙ্গমে রাধাপতি প্রভু? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনারা কেউ একজন যদি পড়তেন, ছিল প্রভুপাদ বলছেন আমরা যে এই হরিনাম করছি, হরিনামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, এই দুটা লাইন যদি কেউ পড়তেন, যে কেউ। পঙ্কজ নাভ কেশব দাস প্রভু পড়ুন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বাক্য বিশ্বাস, উৎসাহ ও দৃঢ় নিশ্চয়তা সহকারে মহা আমন্ত্র জপ করলেই আমরা ক্রমশ ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হব। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। হরে কৃষ্ণ। মাত্র ছোট্ট দুটা লাইনের কথা এখানে ছিল প্রভুপাদ বলছেন। ছিল প্রভুপাদ কি বলছেন? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাক্যে বিশ্বাস, বিশ্বাস, উৎসাহ ও দৃঢ় নিশ্চয়তা, এখানে তিনটা বিষয় রয়েছেন। মহাপ্রভুর বাক্যের প্রতি বিশ্বাস, উৎসাহ ও দৃঢ় নিশ্চয়তা সহকারে মহামন্ত্র জপ করলে আমরা ক্রমশ ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হব। তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বাক্যের বাক্য বিশ্বাস মানে কি না, মহাপ্রভু আমাদের প্রতি যে নির্দেশ, মহাপ্রভু যে যা বলছেন, মানে হরিনাম যে কতটা মহিমান্বিত, মহাপ্রভু বলছেন ইয়া হইতে সর্বসিদ্ধি হবে সবার। কি থেকে? এই হরিনাম থেকে। তাহলে আহ এবং শুধু এই বাক্যের প্রতি বিশ্বাস থাকা, শুধু বিশ্বাস থাকলে হবে না, কি থাকতে হবে? একটা উৎসাহ থাকতে হবে। উৎসাহ, শ্রী রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ বলছেন উৎসাহ নিচ্ছাদ ধৈর্য, উৎসাহ থাকতে হবে। আমরা যে হরিনাম জপটা করছি, হরিনাম যে কীর্তন করছি, হরিনামের যে আশ্রয় গ্রহণ করছি, সে এটা কতটা উৎসাহ নিয়ে আমরা করছি। মানে সেবা করছি, ভজন করছি, একটা আছে যে না দায় সারা করা, বিরক্ত বোধ হয়ে করা, না আর একটা হচ্ছে উৎসাহ নিয়ে করা। আপনার বাড়িতে যদি কোনো, আপনি যদি কারো বাড়িতে যান, কোনো অতিথি বাড়িতে বা কোনো আহ আপনার প্রিয়জনের বাড়িতে যদি আপনি যান,
তার বদনখানা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন আপনাকে দেখে উনি কতটা সন্তুষ্ট, আপনার উপস্থিতিতে উনি কতটা আনন্দ পাচ্ছে, তার বদন দেখে আপনি বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনাকে বসতে দিবে, আপনাকে খাইতে দিবে, না আপনাকে আহ, মানে রুম দিবে, সব কিছু দিবে, কিন্তু এগুলো দেওয়ার পিছনেও তার হুম এই যে আপনাদের সঙ্গ দিচ্ছে, আপনার সাথে যে সে কথা বলছে, আপনার আপনার জন্য যে সে কিছু করছে, এই করাটার মধ্যে তার কতটা আনন্দ রয়েছে, কতটা উৎসাহ রয়েছে, কতটা ভালোবাসা রয়েছেন, কতটা ঐকান্তিকতা রয়েছেন, এটার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন। তো ভগবান তো বাহ্যিক বিষয় না, ভগবান তো একবার অভ্যন্তরীণ বিষয়টাও সর্বোচ্চ বুঝছেন। তো ঠিক আমরা হরিনামটা যে করছি, হরিনামের আশ্রয় যে গ্রহণ করছি, আমরা কতটা উৎসাহ সহিত করছি, কতটা উৎসাহ সহিত করছি। হ্যাঁ, মানে মহাপ্রভুর বাক্যের প্রতি বিশ্বাস এবং উৎসাহ। আরেকটা বিষয় হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে দৃঢ় নিশ্চয়তা। দৃঢ় নিশ্চয়তা বলতে কি বুঝে, আমরা একটু যদি কেউ ফিডব্যাক প্লিজ, মানে দুই একজন। প্রভু, দৃঢ় দৃঢ় নিশ্চয়তা হলো আমরা ভগবানের চরণে হরিনামের দ্বারা ভগবানের কাছে আমরা ফিরে যেতে পাবো, এই নিশ্চয়তা আর কি। বাহ, বাহ। আহ, আর কেউ যদি কোনো ফিডব্যাক প্লিজ, দৃঢ় নিশ্চয়তা। আর কেউ? হ্যাঁ, বলুন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা উপদেশামৃতে এই শব্দটা পাই, দৃঢ় নিশ্চয়। ভক্তিপথে আমাদের জন্য যে 6টা গুণ, এর মধ্যে দৃঢ় নিশ্চয়। দৃঢ় নিশ্চয় হচ্ছে যে কোনো পরিস্থিতিতে, অনুকূল এবং প্রতিকূল, যে কোনো পরিবেশেই, যে কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা ভগবানের সেবা করে যাব বা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করব, সেটিকে বোঝায়। হরে কৃষ্ণ। সুন্দর। আর কেউ কোনো ফিডব্যাক? মানে ওটা ঠিক আছে, ওগুলো ঠিক আছে, যদি আরো কেউ এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। হুম। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম প্রভু। আপনাকে দেখা যাচ্ছে না মাতাজি। প্রভু, আমার ক্যামেরাটা যেন কি হয়েছে, আমি ঠিক ও করতে আচ্ছা, পারতেছি ঠিক না, ঠিক ভয়ে ঠিক। বেশি আহ, হ্যান্ডলিং করতেছি না, যে ঠিক আছে, ক্লাসটা ঠিক এনে আছে, চলে যায়। ঠিক আছে, সরি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলুন বলুন। ক্ষমা করবেন, ক্ষমা করবেন প্রভু। আমাদের প্রভু, এখানে রেগুলার মানে দৃঢ় বিশ্বাস বলতে মহাপ্রভু মানে বাক্য, যে এই দৃঢ় বাক্যের উপরে নিশ্চয়, আমাদের দৃঢ় যে নিশ্চয়তা মাতাজি, দৃঢ় নিশ্চয়তা শব্দ, ও দৃঢ় যে বিশ্বাস। অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস ও পালন, এই আহ কথাটার ধন্যবাদ। অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস ও পালন, এই যে একটা প্রভু, এটা আমাদের থাকতে হবে। ওই ধন্যবাদ। পাবনি কালিন্দিনী মাতাজি হা- হাত উঠেছিলেন, হরে হাত কৃষ্ণ, উঠিয়ে প্রণাম। করে ফেলতে হবে না, আমরা দেখে ফেলছি। মাতাজি অনেক সুন্দর করে বলছেন, দৃঢ় নিশ্চয়তা, ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস, যে মাতাজি বললেন অবশ্যই রক্ষিবে কৃষ্ণ, যে ভগবানের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বাস রাখাটাই হচ্ছে দৃঢ় নিশ্চয়তা। আচ্ছা, এরকম কোনো উদাহরণ দিতে পারবেন কেউ, মানে এরকম ভক্তদের এরকম কঠিন পরিস্থিতি সে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদিত ছিলেন, বা ভগবানের নামের প্রতি একবারে মানে একবারে হাম্বল ছিলেন, হ্যাঁ, এবং ভগবানও তাকে, তার যে আহ, ধীরতা, অবশ্যই কৃষ্ণ আমাকে কি করবে, যে কোনো পরিস্থিতিতে রক্ষা করবেন, হ্যাঁ রক্ষা করবেন, এবং কিনা যে কোনো পরিস্থিতিতে না কৃষ্ণ আমাকে দেখবেন, এবং কৃষ্ণ তাকে দেখছেন। হ্যাঁ, আমাদের অজয় কৃষ্ণ প্রভু একটু হাত তুলেছেন ফার্স্ট টাইম, বলুন। প্রভু আসলে শ্রীমদ ভাগবতম একটি কথা আছে যে ধর্ম রক্ষিত রক্ষিতা, অর্থাৎ আমি যদি আমার ধর্মকে রক্ষা করি তাহলে অবশ্যই আমার ধর্মই আমাকে রক্ষা করবে। এই যে কথাটা, এই কথাটার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আমাদের ধর্মাচরণের কথা এখানে বলা হয়েছে। আর উদাহরণ বিষয়টা হচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজ, ভক্ত প্রহ্লাদ বিভিন্ন সময়
বিভিন্ন ভাবে তার ভগবানের প্রতি যে অনুরাগ থেকে বিরত রাখার জন্য তার বাবা অনেক অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের যে ধীরতা ছিল, সেই ধীরতার কারণেই উনি তার বাবা তাকে কোনো ইয়ে করতে পারেনি। প্রথমত, আর হচ্ছে সে তার নিজের ভগবানের প্রতি তার যে ভক্তি বিশ্বাস, সেটাতে সে পরিপূর্ণভাবে অটল ছিলেন এবং পরিশেষে ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেছিলেন। হরে কৃষ্ণ। যাই হোক, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, কানে মহাপ্রভু প্রভু একটি সংক্ষিপ্ত হরে সংক্ষিপ্ত কৃষ্ণ আমাদের প্রভু। প্রভু আপনার শ্রীচরণে প্রণতি জ্ঞাপন করছি প্রথম, কিন্তু প্রভু দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হচ্ছে আমাদের নামাচার্য হরিদাস, শ্রী হরিদাস ঠাকুর। হরি বল, হরি বল। ধন্যবাদ। উনি এমন ঐকান্তিক ভাবে ভগবানের নাম করেছিল, মানে দৃষ্টান্তমূলক প্রভু এটা। হরে কৃষ্ণ। 22 বাজার বেতার আঘাতের পরও ওনার মুখ উনি থেকে হরিদাসকে সরাতে পারে হরিনাম নাই। পারে নাই। হরিদাস ঠাকুরকে যখন আঘাত করছিলেন, প্রহার করছিলেন, ওই সময় হরিদাস ঠাকুর একটা সুন্দর একটা কথা বলছিলেন। কারো যদি পয়েন্টটা মনে থাকে একটু বলতে পারেন। খণ্ড খণ্ড করো যদি, কারো পয়েন্টটা মনে আছে? হুম, আচ্ছা আচ্ছা। মানে এটা মনে বলছিলেন না, আমাকে শুধু 22 বাজারে আঘাত না, আমার দেহটাকে যদি তোমরা টুকরো টুকরো করে ফেলো, কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই বদনের বাকশক্তি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এই বদন থেকে হে কৃষ্ণ নাম তোমরা সরাতে পারবে না। ধন্যবাদ। জাহ্নবী জগৎজননী দেবী দাসী মাতাজি। কৃষ্ণ, প্রণাম। প্রভু, আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে দ্রৌপদী। দ্রৌপদী যখন বস্ত্রহরণ করেছিল দুঃশাসন, তখন তো সে খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভগবানের কাছে হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণ করছে যে ভগবান আমাকে রক্ষা করবে। তখন বস্ত্রহরণের সময় তখন দ্রৌপদী তখন খুব আত্মবিশ্বাস ছিল ভগবানের প্রতি, তখন বস্ত্রহরণের সময় তখন ভগবানও তাকে রক্ষা করেছে। সেটা একটা উদাহরণ। তা আরেকটা উদাহরণ দ্রৌপদীর, যে যখন অক্ষয় পাত্র দান করেছিল ভগবান, যখন নাকি আরে 10,000 মুনি ঋষি 10,000 ভক্ত নিয়ে যখন দুর্বাসামণি যখন গেছিল, হ্যাঁ তখনও ঠিক আছে, ঠিক ভগবান আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। করছিল, তখনও ভগবান তাকে রক্ষা করেছিল। হরি বল, হরি বল। ভগবানের প্রতি যে বিশ্বাস দ্রৌপদীর, না এই কঠিন সংকট আমার প্রভু আমাকে রক্ষা করবে, 100% বিশ্বাস ছিল। পঙ্কজ নবকেশব প্রভু। প্রভু হরে কৃষ্ণ। পঙ্কজ প্রভু, আমরা আপনি কোন জায়গা থেকে যেন বলছিলেন? প্রভু আমরা চাঁদপুর কচুয়া। ও আপনি আসছেন এখানে ঠিক আমাদের ঠিক। ঘরে। ভালো আছেন প্রভু? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন ঠাকুর। হরে কৃষ্ণ। প্রভু আমি একটা শুনলাম যে ইউরোপে রাশিয়ান যারা হরিনাম প্রচার ক্ষেত্রে যে অনেক বিপত্তি হয়েছে। তারপর আমি একটা শুনলাম যে ওনাদেরকে জেলখানায় যখন ভক্তদেরকে রাখা হলো, অনেক অত্যাচার করছে। তারপর ওনাদের জপমালা সব কেড়ে নিছে। তারপর ওনাদেরকে পাউরুটি দিছে। পাউরুটিটা কি করতো ওরা, এই গোলে গোল গোল করে জপের মালা বানিয়ে জপ করতো। মানে অনেক প্রতিকূল, অনেক কষ্টের মাধ্যমে হরিনাম তারা ছাড়ে নাই। আমরা দেখছি হরে আমাদের এই স্কুল কলেজে অনেক ধরনের ঝুটঝামেলা আছে, তারপরও ভক্তরা এই রথযাত্রা যত উৎসব বা ভগবানের নামের প্রতি যে বিশ্বাস বা জপ কোনো সময় ছাড়ে না ভক্তরা। মানে নীরবে ভগবানের নাম করতেছে, এটাই। হরে ভক্তরা কৃষ্ণ। সর্বদাই যত আপত্তি থাকে তাও ভগবানের নাম ছাড়ে না। প্রভু হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। কিন্তু পূজাতে আপনার হাতটা একটু তুলেছিল, যদি আবার কেন যেন নামিয়ে ফেলছে, আমি দেখছিলাম, কিন্তু একটু বলবে? হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম প্রভু। ওই যে উদাহরণ দেওয়ার জন্য আর কি, তো প্রভু তো পরে বললো প্রহ্লাদ মহারাজের উদাহরণ দিতে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। তো ঠিক আছে, আসলে আহ, যদিও মাত্র আমাদের ছিল প্রভুপাদ ছোট্ট দুটা লাইনের মাধ্যমে কথাটা বলছিলেন, কিন্তু এই দুটা লাইনের মাধ্যমে আমাদের পুরো জীবনটাকে আমরা আহ সর্বোচ্চ স্থানে নিয়ে যাওয়ার সর্বোচ্চ একটা সিদ্ধান্ত প্রভুপাদের। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাক্য বিশ্বাস, উৎসাহ ও দৃঢ় নিশ্চয়তা। মহাপ্রভুর এই বাক্যের প্রতি বিশ্বাসটা থাকতে হবে এবং উৎসাহ থাকতে হবে। আর একটা হচ্ছে দৃঢ় নিশ্চয়তা।
দেখেন বিশ্বাসের কথা তো বলছেন, আবার এখানে বলছে কি না দৃঢ় নিশ্চয়তা, নিশ্চয় নিশ্চয় না, নিশ্চয় আমাকে কি করবেন, আমার প্রভু দেখবেন, নিশ্চয় নাম প্রভু আমাকে দেখবেন। হ্যাঁ, যে কোনো পরিস্থিতি, যে কোনো পরিস্থিতিতে নাম প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করা, নাম প্রভুর আশ্রয় থাকা। আপনার সকলের শরীর ছিল প্রপাত, এই গ্রন্থটাতে পাবেন শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর আশ্রমে ছিল প্রপাত। সারা পৃথিবী যখন মহাপ্রভুর বাণী ওনার গুরুদেবের নির্দেশে প্রচার করতে যাবেন, যেদিন যাবেন তার আগের দিন সারা দিন তিনি অদ্বৈত প্রভুর আশ্রমে বসে এই হরিনাম জপ করছেন, সারাদিন বসে। ওই মন্দিরের ভক্তরা পরবর্তীতে প্রভুপাদের এই কথাগুলো বলে গেলেন, সকলের শুরুতে এই গ্রন্থটাতে পাবেন সারাদিন বসে। তার মানে ছিল প্রভুপাদ 70 বছর একটা বৃদ্ধ ব্যক্তি আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন, যেতে পারবে কিনা, বুঝতে পারবে কিনা, আবার ফিরে আসতে পারবে কিনা, কোথায় যাবে, কি করবে কিচ্ছু জানে না। কিন্তু মহাপ্রভুর ইচ্ছা, গুরুদেবের নির্দেশকে, সেই সেবাটাকে নিয়ে তিনি বয়ে যাবেন, আর সেই সেবাটা যেন করতে পারে। সে নাম প্রভুর আশ্রয় সারাটা দিন তিনি হরিনাম মহামন্ত্র জপ করেছেন। জপ নাম প্রভুর আশ্রয় থেকে নাম প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছেন, আর সেই কার্যটা সম্পূর্ণ হয়েছে। নিশ্চয়ই না কৃষ্ণ আমাকে অবশ্যই আমাকে কি করবে, সহায়তা করবে। মানে এখানে এখানে শুধু ভগবানের কাছে প্রাপ্ত হবে বা এই করবে সে করবে এরকম বলে নাই, বলছে দৃঢ় নিশ্চয়তা সহকারে মহামন্ত্র জপ করলেই, যদি এখন আমরা দৃঢ় নিশ্চয়তা সহকারে মহামন্ত্র জপ করলে আমরা ক্রমশ ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হব। সর্বোচ্চ স্তরে অনেক কিছু আমরা জানি না, অনেক কিছু আমরা বুঝি না, অনেক মন্ত্র তন্ত্র অনেক কিছু মুখ দিয়ে উচ্চারণ হয় না, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কত করুণা এ আমাদের মতো বদ্ধজীব, কলিহত বদ্ধজীবদের জন্য। এই অপ্রাকৃত সরল একটা পন্থা, একেবারে কোনো কারো শিক্ষা দীক্ষা মানে কোনো অবস্থান, অর্থ, কোনো সমর্থ কিচ্ছুর প্রয়োজন নাই, যে কেউ এই নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। আর এই নামের মাধ্যমে বলছে ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে আমাদেরকে উপনীত হতে পারি, সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হব। শুধু ভক্ত সজ্জন, আমরা দীর্ঘায়িত করছি না, বিশেষ করে আর আগামী পরশু দিনে 29 তারিখ শুক্রবার সারা দিন ব্যাপী ইসকন কুমিল্লা জগন্নাথ মন্দিরে বিশাল প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। আর প্রোগ্রামে থাকছেন আমাদের বাংলাদেশে নবসন্ন্যাসী, বাংলাদেশ ইসকনের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিময় নিতাই স্বামী মহারাজ। তো মহারাজ একবার মানে বিশেষ করে অনেক ভক্তরা আগের দিন রাত্রেই মন্দিরে অবস্থান করবে, মঙ্গল আরতি, একসাথে জপ ক্লাস, একসাথে গুরু পূজা করবে। এবং শুধু তা না, মানে পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন শ্রীমৎ ভক্তি অধীনবতী স্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ জগৎগুরু গঙ্গাদাস ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীপাদ বিমলা প্রসাদ প্রভু, এরকম অনেক বলিষ্ঠ মহান মহান ভক্তরা থাকবেন। তা আমি আপনার কাছে অনুরোধ করবো অবশ্যই